ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان سید عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر افغانستان اور مغربی ایشیا کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے استقبال کیا۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا بل منظور۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی 9 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی۔ حکومت کی طوفانی قانون سازی، ایک ہی دن میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے بلز منظور کروا لیے۔ پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ ترمیمی بلز منظور۔ بلز کے تحت آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہوگی۔ جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا۔ سروسز چیفز کی ریٹائرمنٹ کے لیے 64 سال عمر کی حد بھی ختم۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت بھی 5 سال ہوگی۔ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل بھی قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور ہوا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل اور اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی منظور۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیمی بل کے تحت آئینی معاملات، اپیلیں، نظر ثانی استدعا آئینی بینچ نمٹائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا آئینی بینچز میں کتنے ججز چاہیے۔ جو ججز آئینی بینچز میں جائیں گے وہ ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں۔ کمیٹی میں چیف جسٹس، سینئر موسٹ جج اور آئینی بینچز میں سینئر موسٹ جج آئیں گے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے بلز پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور بلز قانون بن گئے۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں حکومت نے 6 بلز منظور کر لیے۔ اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج، ایوان میں شور شرابہ، بلز کی کاپیاں پھاڑ دیں، اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے۔ حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی نے نئی قانون سازی کو مسترد کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کوئی بھی بل رولز کے تحت منظور نہیں ہوا۔ بل نہ قائمہ کمیٹی میں پیش کیے گئے، نہ ان پر بحث ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا یہ ترمیم حکومت اور فوج کے لیے اچھی نہیں۔ یہی قوانین شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوں گے۔ اس وقت ان کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری کے بعد جنرل عاصم منیر 2028 تک آرمی چیف رہیں گے۔ فوجی سربراہان کی مدت ملازمت میں اضافہ تقرری کی تاریخ سے ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پہلے بھی کئی بار آرمی چیفز کو توسیع دی گئی، اس کے لیے سویلین حکومتوں کو پارلیمنٹ سے تائید کرانا پڑی۔ اب مدت ملازمت میں توسیع کا باب ختم ہو گیا۔ آرمی چیف کی مدت کے تعین سے مستقبل میں بھی جمہوری حکومتوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق بے یقینی کو ختم کر دیا گیا۔ ترمیم اچانک نہیں لائی گئی، اس پر مشاورت جاری رہی تھی۔ اپوزیشن قانون سازی پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نئی قانون سازی 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ایسی قانون سازی نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت آج اپنے ہی عمل کی نفی کر رہی ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا حکومت انسداد دہشت گردی ایکٹ میں تبدیلی چاہتی ہے۔ یہ ایک سول مارشل لا ہوگا۔ پہلے نیب سے شکایت تھی، اب دفاعی اداروں کو اختیار دیے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع دینا انتظامی معاملات ہیں۔ سپر پاور امریکہ کی صدارت کے لیے چناؤ کا دن آ گیا۔ باقاعدہ ووٹنگ شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی۔ انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ صدر کے لیے 5 امیدوار میدان میں۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ۔ موجودہ نائب صدر کملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ مد مقابل۔ قبل از وقت ووٹنگ میں کملا ہیرس آگے، ٹرمپ پیچھے۔ سوئنگ ریاستوں میں ٹرمپ کا پلڑا بھاری۔ گرین پارٹی کے جل سٹائن بھی صدارتی دوڑ میں شامل۔ 2 آزاد امیدوار اولیور اور کارنل ویسٹ بھی قسمت آزمائیں گے۔ انتخابی عہدیدار کے مطابق انتخابات محفوظ ہیں، آپریشنل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لاکھوں بیلٹس کی درست گنتی میں وقت لگ سکتا ہے، صدارتی الیکشن میں دوبارہ گنتی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔
अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का फाइनल राउंड। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के शुमाली कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में जलसे। कहा, कैमला हैरिस ने हालात बिगाड़े, मैं सुधारूंगा। बाइडन इंतजामिया ने लाखों गैर कानूनी तारकीन को अमेरिका आने की इजाजत दी। तारकीन वतन ने हमारे शहरियों को कत्ल किया। मुंतखब होने पर गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकूंगा। मैक्सिको भी अमेरिका में तारकीन वतन के दाखिले का जिम्मेदार है। मैक्सिको ने मुजरिमों को ना रोका तो उनकी मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद कर दूंगा। महंगाई खत्म करूंगा, अमेरिका को फिर से अजीम बनाऊंगा। शरह सूद में 2.5% की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2.5% की कमी से शरह सूद 15% पर आ गई। स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है। महंगाई अक्टूबर में अपने हदफ के करीब पहुंच गई। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से गैर यकीनी कैफियत खत्म हुई। तेल की आलमी सतह पर गिरती कीमतों ने महंगाई के आगे बंद बांधा। सनदी सरगर्मी की रफ्तार में मजीद इजाफा हो रहा है। शरह सूद कम होने से मौशी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। रवा माली साल मौशी तरक्की 2.5 से 3.5% की हद में रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों और रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुँचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना में तोसी और रद्दोबदल का इंदिया। कहा, काबीना में दीगर दोस्त शामिल करने का वक्त आ गया। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। एक तो दिन में हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना होगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी $2.2 अरब से $2.8 अरब तक पहुंच गई। कतर ने भी सरमायाकारी $3 अरब से बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CIPS की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक तकरीब से खिताब में सिपहसालार ने कहा, आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की। इसके बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार एक वाज़ेह याद दहानी है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तकरीब में शरीक अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने अमन मिशन में पाकिस्तान के ताउन का एतराफ़ किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन से खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी को नाकाम बना दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला कमरिंग के इलाके में 5 खवारिज हलाक, 3 ज़ख्मी हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में ऑपरेशन पर एक खारजी अहमद शाह इंतज़ार को जहन्नम वासिल किया गया। बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में फोर्सेस और दहशत गर्दों की झड़प में एक दहशत गर्द मारा गया। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्रिस्टल और आइस का नशा है। मुल्क में मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एलीट तबके में इसे फैशन समझा जाता है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब। कहा, मंशियात हमारे मुआशरे को ख़राब कर रही है। क्रिस्टल और आइस का नशा छोटे छोटे इलाकों तक जा पहुंचा है। तालीमी इदारों में वालिदैन अपने बच्चों पर ध्यान दें। गजा में काबिज इसराइली फोर्सेस ने भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खबर इनसे के मुताबिक गजा में भूख और अफलास का शिकार 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में इसराइली गोलाबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। 24 घंटों में 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का कमार उद्वान अस्पताल पर भी फ़ज़ाई हमला, मुतादिद बच्चे शदीद ज़ख्मी हो गए। इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एजेंसी ने खुराक और इमदादी सामान की किल्लत को कहत से ताबीर कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 63 अफराद शहीद हो गए।